Okay, good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Okay, start ചെയ്തോളൂ class. Who's going to sing prayer? Okay, start ചെയ്യൂ. ആരാ prayer ആരാ ചൊല്ലാ? ഞാൻ ചൊല്ലാം ma'am. In the name of God, most gracious, most merciful, mighty to God, Lord of the world, the beneficent, the merciful, honor of the day of judgment, honor of the day of judgment. Okay, signing and thought of the day. Signing ഞാൻ പറയാം മാം. A smile is the best gift you can give to others. നല്ലൊരു പുഞ്ചിരിയാണ് നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും നല്ല സമ്മാനം. സൈൻ ഇൻ ബൈ അഞ്ജന. Okay, then thought of the day. Thought of the day ഇല്ലല്ലോ. ഞാൻ- ഉണ്ടോ? Stay inspired, stay motivated, and keep chasing your no matter what your age. നമ്മുടെ വയസ്സ് ഒരു പ്രശ്നമല്ല. നമ്മളെ പുതിയ സ്വപ്നങ്ങൾ നെയ്യുക, അതിനു വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുക. Yeah. Okay, and then start ചെയ്യാം നമുക്ക്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പാസീവ് വോയിസ് അല്ലേ, ആക്റ്റീവ് വോയിസും പാസീവ് വോയിസ് ആയിരുന്നു. ഏത് ടെൻസ് വരെ എത്തി എന്ന് പറഞ്ഞേ എല്ലാവരും. Simple past. Simple past. Okay. Yeah. Simple past structure എഴുതിയിരുന്നോ? Simple past കഴിഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞു. Yes. ഇനി past continuous ട്ടോ. Past continuous ന്റെ structure എഴുതാം. Object plus was or were plus being plus be3 plus by plus subject. Object plus was or were plus being plus be3 plus by plus subject. Okay. Yeah. അപ്പോ എക്സാമ്പിൾ എഴുതിക്കോളട്ടോ. പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസിന്റെ എക്സാമ്പിൾ എഴുതാം. He was writing a letter. He was writing a letter. He was writing a letter. Yes. ആൻസർ പറയൂ എല്ലാവരും. He was writing a letter എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ആൻസർ എന്താണ്? Passive voice ലേക്ക് മാറ്റൂ. A letter was being written by him. Yes, a letter was being written by him. Yes, correct ആണ്. Next, they were eating mangoes. They were eating mangoes. They were eating mangoes. എങ്ങനെയാ പറയാം? Mangoes were being eaten by them. Mangoes was being eaten by Mangoes were being. വേറല്ലേ Mangoes എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗുലർ ആണ്, പ്ലൂറൽ ആണ്?
Plural. Plural. അപ്പൊ ഏത് ഓപ്ഷനാണ് അവിടെ വരേണ്ടത്? Was ആണ് വരേണ്ടത്. Where. Where അല്ലേ? Mangoes were being eaten by the. Okay. Clear ആണോ? ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? തന്നിരിക്കുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് സിംഗുലർ ആണോ പ്ലൂറൽ ആണോ എന്ന് നോക്കിയതിനു ശേഷം മാത്രമാണ് അതിന്റെ ഓക്സിലറീസ് വാസ് ആണോ വേർ ആണോ അവിടെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഓക്കെ, പ്ലൂറൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പാസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓക്സിലറി വേർ ആണ്. ഈ സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ വാസ് ആയിരിക്കും. ക്ലിയർ ആണോ? യെസ് മാം. എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ വേണോ? ഒരെണ്ണം കൂടി തന്നോ മാം. Yeah. She was reading books. She was reading books. Yeah. Are you passive voice? Books were being read by her. Yes, books were being read by her. Yeah. Correct ആണ് ട്ടോ. Next അടുത്തൊരു ടെൻസ് കൂടി എഴുതാം. Past perfect. Past perfect in structure object plus had plus been plus V3 plus by plus subject. Object plus had plus been plus V3 plus by plus subject. She has written a story. Sorry, has അല്ല had ആണ് ട്ടോ. She had, not has. She had written a story. എന്താ വരാ? പാസീവ് വോയിസ് എങ്ങനെയാ വരാ? She had written a story എന്ന് പറയുമ്പോൾ A story had been written by her. yeah, a story had been written by her. Then they had eaten mangoes. They had eaten mangoes. എങ്ങനെ വരും? Mangoes had been eaten by the. Yeah, mangoes had been eaten by the. Yeah, correct ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോ നമ്മുടെ പാസ്റ്റ് ടെൻസും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ എഴുതാം. സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചറിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഒബ്ജക്ട് പ്ലസ് വിൽ പ്ലസ് ഷാലിന് ഇങ്ങനെ കുഴപ്പമില്ല, വില്ല് മതി. ഒബ്ജക്ട് പ്ലസ് വിൽ പ്ലസ് പി പ്ലസ് V3 plus by plus subject. Object plus will plus P plus V3 plus by plus subject. He will write letters. He will write letters. He will write letters. Okay. Passive voice എന്ന് പറയൂ. Letters Letters will will be Will be written by him. Yeah, letters will be written by him. Yeah, correct. Next, they will play the cricket.
They will play cricket. They will play cricket. Okay. Answer. Passive voice for you. Cricket Cricket will be played cricket by will be played by them. Yeah, cricket will be played by them. Okay, clear. So moving on to the next tense, future perfect, structured, object plus, will plus, have plus, been plus, be3 plus, by plus, subject. ഇവിടെ നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ് ഇല്ല. ഓക്കെ, സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചറും ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ് ഇവിടെ ഇല്ല. യാ, അപ്പോ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്തെടുക്കാം. സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സ്ക്രീൻ നോക്കിയിട്ട് സ്ട്രക്ചർ ചെയ്താം. Example, Sam will have completed the work. പറയൂ, എന്ത് വരും? Sam will have completed the work. Passive voice ലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ The work will have been completed by Sam. yeah, the work will have been completed by Sam. Okay. Next, she will have played piano. She will have played piano. She will have played the piano. The piano, what is the piano? She will have played the piano. Passive voice മാറ്റുമ്പോൾ the piano will have been played by her. yes, the piano will have been played by her. Correct ആണ്. played by her. Okay. So, yeah. അപ്പോ നമ്മള് പാസീവ് വോയിസും ആക്റ്റീവ് വോയിസും എല്ലാ ടെൻസിനും ഉള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, എല്ലാ സ്ട്രക്ചറും നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് എല്ലാ ടെൻസിനെയും ബേസ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് എക്സസൈസ് ചെയ്യാം. അതോടുകൂടി നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ ക്ലോസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എഴുതിയെടുത്തോളൂ കേട്ടോ. He had completed the assignment. He had completed the assignment. They had planted a fruit tree. എല്ലാം ഞാൻ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നോക്കി എഴുതാം. She had solved the problems. The tailor sewed a dress. The tailor The police officer arrested. No, the tailor കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ്? the tailor sewed a dress. ഞാൻ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഈ പറയുന്ന എല്ലാവരും ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നോക്കി എഴുതാം.
Simi washed the dishes. We were waiting for the bus. He was playing cricket. We are watching TV. I kicked the ball. The teacher explains the topic. She will cook meal. You will sing a song. I will have written the letter. He will have painted the picture. They will have built the house. She will have made the dress. He has finished his work. They have played football. He's drawing pictures. Okay. അപ്പൊ ഇത്രയും ആക്റ്റീവ് വോയിസ് ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാവരും പാസീവ് വോയിസിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം എല്ലാവരും ആൻസർ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. ഓരോന്നായിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞു. എല്ലാവരും ആൻസർ ചെയ്യാം കേട്ടോ. കിട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സംശയം ഉണ്ടോ നോക്കാം. അതിനുശേഷം ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, ആൻസർ പറയാം. ഓക്കെ. എല്ലാവരും ചെയ്യൂ. ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നില്ല. ഓക്കെ.
ഓക്കെ, കഴിഞ്ഞോ? ആരെങ്കിലും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടോ? എനിവോൺ?
Okay, anyone has finished? കഴിഞ്ഞോ? ആരുടെങ്കിലും കഴിഞ്ഞോ? ഒരുപാട് ടൈം ആയല്ലോ. യെസ്, ഒരാൾ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ബാക്കി ആരെങ്കിലും കഴിഞ്ഞോ? യാ, ഓരോ ആൻസർ ആയിട്ട് ഓരോരുത്തരായിട്ട് പറയോ? ഓരോരുത്തർ പറയുമ്പോ തന്നെ കറക്റ്റ് ആണ്. തീരെ പറയോ? ഫസ്റ്റ് ആരാ വായിക്കാം? He had completed the assignment. Passive voice എന്താണ്? The assignment പറയൂ. had been completed by him. The assignment had been completed by him. Next, they had planted a fruit tree. A fruit tree had been planted by them. Yes, a fruit tree had been planted by them. Next, she had solved the problems. The problems had been solved by her. The problems had been solved by her. Yes, the tailor sewed a dress. A dress was made A by dress was sewed by the tailor. A dress was sewed by the tailor. Sewed by the tailor. A dress was sewed by the tailor. Yes. The police officer arrested the robber. The robber was arrested by the police officer. The robber was arrested by the police officer. Timmy washed the dishes. The dishes were The washed dishes by were washed by Simi. The dishes Were washed. by Simi. the dishes were washed by Washed by Simi. Yes. We were waiting for the bus. The bus was being waited by us. Before using our for the bus was being The waited bus for was by being us. waited by us. Yes. For The കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ? bus was Four and the bus was being waited for by us. The bus was being waited for by us. Next, he was playing cricket. Cricket was being played by him. Cricket was being played by him. Yeah, cricket was being played by her. We are watching TV. TV is being watched by us. Being watched by us. Yeah, TV is being watched by us. I kick the ball. The ball is The ball kicked by is kicked by me. The ball is kicked by me. The teacher explains the topic. The topic is explained by the teacher. The topic is explained by the teacher. She will cook meals. Meal will be cooked by her. Yeah, meal will be cooked by her. You will sing a song. A song will be sung A by song will be sung by you. Yeah, a song will be sung by you. I will have written a letter. I will have written the letter. the letter will have been Letter will have been written by me. Yeah, the letter will have been written by me. He will have painted the picture. The picture The picture will have will have been painted by him. painted by him. The picture will have been painted by him. They will have built the house. The house will have been been built by them. Yeah, the house will have been built by them. She will make the dress. The dress will The have dress been will have been by made by her. Yeah, the dress will have been made by her. He has finished his work. his work has been finished by him.
Yeah. His work has been finished by him. They are playing football. Football has been played by Football them. has been played by them. Football has been played by them. They will have, sorry, he's drawing pictures. Pictures are Pictures being are drawn being by him. drawn by him. Yeah, pictures are being drawn by him. Yes, correct ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോ ആക്റ്റീവ് വോയിസും പാസീവ് വോയിസും ഇനി ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ, ക്ലിയർ അല്ലേ? ക്ലിയർ. ഓക്കെ, അപ്പോ നമ്മുടെ ടെൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ടെക്സ്റ്റിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും എക്സസൈസും ഒക്കെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം. അതിൽ തന്നെ ആൻസർ ഒക്കെ ഉണ്ട്, വായിച്ചു നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് എക്സാമിൽ വരാം. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നാളെ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വെക്കട്ടെ. യൂണിറ്റ് 4 എന്നുള്ള മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ആക്റ്റീവ് വോയിസും പാസീവ് വോയിസും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും. പിന്നെ ടെൻസ് വൈസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രതീക്ഷിക്കാം, എന്തെങ്കിലും അത്രയേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പാസീവ് വോയിസും ആക്റ്റീവ് വോയിസും ആണ്. ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പോലെ ഡാഷ് ഇട്ടിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇല്ലേ ടെൻസ് വൈസ് ഉള്ളത്, അത് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാകും, ഒന്നോ രണ്ടോ മോക്ക് ടെസ്റ്റിൽ. ഓക്കെ, അപ്പോ അതോടുകൂടി നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി വേറെ ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ലല്ലോ, ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ, ക്ലിയർ. യെസ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് യൂണിറ്റ് 11 ആണ്, ഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് ആണ്. ഓക്കെ, അത് ഈ ആക്റ്റീവ് വോയിസ് ഒക്കെ പോലൊക്കെ തന്നെയാണ്, സിമ്പിൾ ആണ്. ടെൻസ് അറിഞ്ഞാല് ഇതും നമുക്ക് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. ഓക്കെ, സോ നോട്ട്ബുക്ക് എടുക്കട്ടോ. നോട്ട്ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് എഴുതാ, ഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച്. അതില് ഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റിൽ വരുന്ന സബ്ജക്റ്റിന് വരുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് ഈ ടേബിളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ടേബിള് നന്നായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അത് ഫസ്റ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ടേബിളിൽ സബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ടൈം ആൻഡ് പ്ലേസിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ്. നൗ ഡയറക്റ്റ്ലി പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇൻഡയറക്റ്റിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ നൗ എന്നുള്ളത് ദെൻ ആയിട്ട് മാറും, എഗോ എന്നുള്ളത് ബിഫോർ ആയിട്ട് മാറും, ടുഡേ എന്നുള്ളത് ദാറ്റ് ഡേ ആയിട്ട് മാറും. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. അത് ടെക്സ്റ്റിലുള്ള ടേബിൾ തന്നെ പഠിക്കണം കേട്ടോ. ഇപ്പൊ സബ്ജക്റ്റില് ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചില് ഐ എന്നുള്ളത് ഇൻഡയറക്റ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് സബ്ജക്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഹിയോ ഷിയോ ആയിട്ട് മാറും. നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് വോയിസിൽ പഠിച്ച പോലെ തന്നെയാണ്. അവിടെ ഹിം ആണ് ആവണമെങ്കിൽ ഇവിടെ സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറും. ഐ എന്നുള്ളത് ഹിയോ ഷിയോ ആയിട്ട് വരും. മീ ആണെങ്കിൽ അത് ഹിം ഓർ ഹർ ആയിട്ട് വരും. ഓക്കെ, അപ്പോ അതും ടേബിളിൽ പഠിക്കാം. ഇതെല്ലാം പഠിച്ചു വെക്കണം, എന്തായാലും പഠിച്ചു വെക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ടെക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എത്രയേ ഉള്ളൂ, ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിനെ ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടതാണ്. അത് നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കണ്ടോ, ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെ ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ നമ്മൾ അങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, ഇമ്പറേറ്റീവിനെയും നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, പിന്നെ എന്താണ് എക്സ്ക്ലമേഷനെയും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ഇത്രയും നാല് പോർഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഉള്ളത്. പിന്നെ എന്താണ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് സ്പീച്ച്? നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് എന്ന് പറയും, റിപ്പോർട്ടിംഗ് സ്പീച്ച് എന്ന് പറയും. റിപ്പോർട്ടിംഗ് സ്പീച്ച് എന്ന് പറയും അതായത് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ സെക്കൻഡ് പേഴ്സണോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ തേർഡ് പേഴ്സണോട് പോയി പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മാറ്റമാണ്. അതായത് നമ്മൾ കേട്ട കാര്യവും അറിഞ്ഞ കാര്യവും മറ്റൊരാളോട് പോയി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. അതിനെയാണ് റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം, നാളെ എന്തായാലും പഠിച്ചിട്ട് വരണം കേട്ടോ, നാളെ ഒരു ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചിട്ട് വരണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. നിങ്ങളത് കേട്ടു. ക്ലാസ്സിൽ ഇല്ലാത്തൊരു കുട്ടിയോട് നിങ്ങളത് പറയാണ്, ടീച്ചർ പറഞ്ഞു നാളെ വരുമ്പോൾ പഠിച്ചിട്ട് വരണോന്ന്. അങ്ങനെയല്ലേ പറയുള്ളൂ. അതാണ് റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്, അഥവാ ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ മറ്റൊരാളോട് നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയല്ലോ? മനസ്സിലായല്ലോ എന്താണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, റിപ്പോർട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പൊ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം, സമയം കുറവാണ്, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം നമുക്ക്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ടേബിളിലുള്ളതെല്ലാം പഠിക്കണം, എന്തായാലും പഠിക്കണം. ഓക്കെ,
പിന്നെ ഒരു കാര്യം, ഇവിടെ എല്ലാ ടെൻസും നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നില്ല. ഇപ്പോ പ്രസന്റിലാണെങ്കിൽ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ഉണ്ട്, പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഉണ്ട്, അത്രയേ ഉള്ളൂ. സോറി, പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഉണ്ട്, 3 എണ്ണം. പാസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ്, പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ്, അത് 2 ഉള്ളൂ, പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഇല്ല. ഓക്കെ. ദെൻ ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് പോവാണെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചറും ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസും ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റും ആണ് ഉള്ളത്. നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ അത്രേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഇല്ല. യെസ്, നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഇല്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ആ 3 ടെൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മള് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കവർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണല്ലോ? നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തുടങ്ങിയാൽ മതിയോ? എന്താണ് മാം ഫ്രൈഡേ ക്ലാസ് ആണോ? ഫ്രൈഡേ ഫ്രൈഡേ ആണ്. എന്റെ നെക്സ്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ് എന്നാണ്? നാളെയല്ലേ? അതെ, അപർണ മിസ് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഫ്രൈഡേ മിസ്സിന്റെ ക്ലാസ് ആവുമ്പോൾ. ട്യൂസ്ഡേ ആൻഡ് ഫ്രൈഡേ ആക്കിട്ടോ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്. ഓക്കെ പോർഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവാത്തതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ചൊരു ക്ലാസ് എടുക്കേണ്ടി വന്നത്. ഓക്കെ, സോ ട്യൂസ്ഡേ ആൻഡ് ഫ്രൈഡേ. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഫ്രൈഡേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ മതിയോ? പുതിയ ചാപ്റ്റർ ആണ്. ഫ്രൈഡേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ മതിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കണോ? ഫ്രൈഡേ മതി എന്നാണ് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് തുടങ്ങാം. യെസ്, അതാണ് നല്ലത്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ 15 മിനിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് പിന്നെ വിശേഷങ്ങൾ? കുറച്ച് നമുക്ക് വർത്താനം പറയാം. എല്ലാ ദിവസവും നമുക്ക് ക്ലാസ് ആണ് അല്ലെ? ഒന്നും സംസാരിക്കാനോ ഒന്നിനും നേരില്ല. ഓക്കെ, ശരിയല്ലേ? നീ ഒന്നും മിണ്ടില്ല. ഫ്രീ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കൂ. അതെ, ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ തീരാനുള്ള കാരണം എല്ലാരും ഇപ്പൊ സ്പീഡിൽ അങ്ങനെ എടുത്തു പോവാ. സംസാരിക്കാനൊന്നും ടൈം കിട്ടാറില്ല. നമുക്ക് ആദ്യമേ സംസാരം കൂടിപ്പോയതിന്റെയാണ് ഇപ്പൊ സമയം കിട്ടാതെ. മനസ്സിലായോ? ശരി, ആദ്യം കുറെ സംസാരം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ടൈം കിട്ടാത്തത്. അതുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീഡിലല്ലോ പോകുന്നേ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ എടുക്കുന്നതൊക്കെ അല്ലേ? ഉണ്ടോ? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് മിസ്സേ. ഇതുപോലെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. പോയാൽ മനസ്സിലാവില്ല. ഇംഗ്ലീഷ് മനസ്സിലാക്കി തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ പോണത്. അത് നമുക്ക് സ്പീഡിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല. സ്പീഡിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കയ്യിൽ നിന്ന് എല്ലാം കയ്യിൽ നിന്ന് പോകും. ഇനിയിപ്പോ കുറച്ച് പോർഷനേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ എടുക്കാൻ പോകുന്ന 11th ചാപ്റ്റർ മേ ബി നമുക്ക് 2 ക്ലാസ് വേണ്ട. ചിലപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സോട് കൂടി നമുക്ക് വേണ്ടി കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാം. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാം. ഓക്കെ, പിന്നെ ഉള്ളത് 5th ചാപ്റ്റർ ആർട്ടിക്കിൾ. ഒക്കെ സിമ്പിൾ ആണ്, പെട്ടെന്ന് കഴിയും. പിന്നെ ഏതാണ് ചാപ്റ്റർ? പിന്നെ പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഒക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാം. അതിനുശേഷമുള്ളത് റൈറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. ഫ്രേസൽ വേർബ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അത് ഞാനിപ്പോ ക്ലാസ്സിൽ പറയേണ്ട ആവശ്യം ശരിക്കും ഇല്ല. ഓക്കെ, ഫ്രേസൽ വേർബ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ. എന്താണ് ഫ്രേസൽ വേർബ് എന്നൊക്കെ അറിയാലോ? അറിയോ? ഇല്ല. യെസ്, ഞാൻ പറയാം. കുറെയൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അതായത് നമ്മൾ പറയില്ലേ, പുട്ട് ഓഫ്, കട്ട് ഓഫ്, പുട്ട് ഡൗൺ, ടേക്ക് ഓഫ്. മനസ്സിലായോ? അങ്ങനെ കുറെ വാക്കുകളുണ്ട്. ഓക്കെ, അതൊക്കെയാണ് ഈ ഫ്രേസൽ വേർബ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിക്കണം. അത് പഠിക്കേണ്ട ഒന്നാണ്. ഞാൻ വെറുതെ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിട്ട് കാര്യമില്ല. നിങ്ങള് ഫസ്റ്റായിട്ടും പഠിക്കണം. ഓക്കെ, ഒരുപാട് നമുക്കിപ്പോ എക്സാമ്പിൾ അല്ല, നിങ്ങൾക്ക് PSCയുടെ ബുക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഫ്രേസൽ വേർബ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാടുണ്ടാവും. അതൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് നല്ലതാട്ടോ. മനസ്സിലായോ? അതൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ട്. നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞാൽ പോലും തീരില്ല, അത്രയുണ്ട്. ഇതൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് നല്ലതാ. പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് പഠിപ്പിക്കണം. അതൊക്കെ നേരിടും. അപ്പോ പഠിക്കാനുള്ളത് നിങ്ങൾ തന്നെ സ്വയം പഠിക്കുക. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഫ്രേസൽ വേർബ് അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഫ്രേസൽ വേർബ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ പറയാനൊന്നും ഇല്ല. എല്ലാവരും ഇമ്പോർട്ടന്റ് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുന്നവർക്കറിയാം, എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടന്റ് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ സ്പെല്ലിംഗ് ഒന്നും ഞാൻ പഠിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. കറക്റ്റ് സ്പെല്ലിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിയാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഈ ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് അങ്ങനെ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലേ? ആണോ? പക്ഷെ നമുക്ക് എല്ലാ ചാപ്റ്ററും കവർ ചെയ്ത് പോകാൻ അഭിപ്രായം. കാരണം എന്താ അതെന്ന് മനസ്സിലാകാത്തവരുണ്ടാവും. അപ്പൊ എല്ലാ ചാപ്റ്ററും കവർ ചെയ്ത് പോകും. കവർ ചെയ്ത് പോകും കേട്ടോ. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ സ്പെല്ലിംഗ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇപ്പൊ സ്പെല്ലിംഗ് കറക്ഷൻ
എല്ലാ സ്പെല്ലിങ്ങും നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതല്ലേ, അല്ലേ? ഞാൻ പറയും വാക്ക് പറയുമ്പോ ആ സ്പെല്ലിങ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതല്ലേ? അത് നിങ്ങൾ തന്നെ ഒരുപാട് എല്ലാ വേർഡ്സിന്റെയും സ്പെല്ലിങ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം, എന്തായാലും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്, പഠിക്കണം, എന്തായാലും അതൊക്കെ പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ഇപ്പോ എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ കോളേജിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് എന്താ? കോളേജ് COLLEGE. കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരിക്കുള്ളൂ, ഒരാളെ മാത്രം ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്തോളൂ. അത് നിങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കണ്ടേ? അതൊക്കെ നമുക്കറിയാം. അതല്ലേ മിസ്സേ, ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ. ഇപ്പൊ ലീഫിന് പ്ലൂരൽ ആകുമ്പോ ലീവ്സ് ആകും എന്നുള്ളത് അതൊക്കെ എനിക്ക് മിസ് പറഞ്ഞതിന്റെ ശേഷമാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്. അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ കാര്യങ്ങളും കൂടി ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കിയത്. അതുപോലെ വുമൺ അതൊക്കെ ഞാൻ മിസ് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്. ഞാൻ എന്തിനാ മറിച്ചു വെക്കണം, ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കിയത്. അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ കാര്യങ്ങളും കൂടി പറയുമ്പോ അത് മനസ്സിലാകാത്തവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അത്യാവശ്യം കുറെ വേർഡ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് പറയാം ടെക്സ്റ്റിലും ടൈം പോലൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. വേറൊരു കാര്യം കൂടി ചോദിക്കട്ടെ, സുനാമിയുടെ സ്പെല്ലിംഗ് എന്താ? അതെ, അപ്പോ ഇതേപോലെ സൈലന്റ് വേർഡ് ഉണ്ടാവും, സൈലന്റ് ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ചില സൈക്കോളജി വരണ പോലെ ചിലത് സൈലന്റ് വേർഡ് ഉണ്ടാവും, അതൊക്കെ എനിക്കറിയാം. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം, എന്തായാലും പഠിക്കണം. എവിടെയെങ്കിലും ടീച്ചേഴ്സ് ആണ്, അപ്പോ അതിൻ്റെതായ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നിങ്ങൾ കാണിക്കണം. ഓക്കെ, എല്ലാ വേർഡും നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല കേട്ടോ. ഒരുപാട് വേർഡ്സ് ഇല്ലേ, ഒരുപാട് വേർഡ്സ്. എന്തായാലും മാക്സിമം ഞാൻ നോക്കാം. പിന്നെ റൈറ്റിംഗ് ആണുള്ളത്. റൈറ്റിംഗിന് സ്റ്റോറി റൈറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവും. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ്. ലെറ്റർ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ സ്വയം കുറെയൊക്കെ നോക്കാം കേട്ടോ. എല്ലാം കുറെയൊക്കെ നോക്കണം. ഇമെയിൽ റൈറ്റിംഗ്. ഓക്കെ, ആ മിസ് എല്ലാത്തിന്റെ ഒരു ബേസ് മിസ് പറഞ്ഞു തരാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് നോക്കുമ്പോ എളുപ്പമുണ്ട്. അല്ലാതെ അങ്ങനെ ഒരു ചാപ്റ്റർ എടുക്കാതെ അത് നോക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് വെക്കില്ല. മിസ് പറഞ്ഞു തരാണ് ഇതാണ് കേട്ടോ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് അത് ഗൂഗിളിൽ എവിടെയെങ്കിലും സെർച്ച് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ അത് മനസ്സിലാക്കിയേക്കും. അത് പറഞ്ഞല്ലോ കേട്ടോ, ഞാൻ ചാപ്റ്റർ വിട്ട് കളയില്ല, ഞാൻ കവർ ചെയ്യും. പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇപ്പൊ എടുക്കുന്ന പോലെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്റെ ആവശ്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. പറഞ്ഞു തരും, ഞാൻ എന്തായാലും പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ എടുക്കണതൊക്കെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാല് ആ സമയമാകുമ്പോക്കും സ്റ്റോറി എഴുതാനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ്, ഞങ്ങൾ തന്നെ കോൺഫിഡൻസ് വരും ഞങ്ങൾക്ക്. എനിക്ക് ഒട്ടും ടൈമില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് അത്രയും സ്ലോവിൽ പോയതുകൊണ്ട് ടൈം വളരെ കുറവാണ് എനിക്ക്, പരിമിതമാണ്. ഞാൻ അതെങ്ങനെ തീർക്കും എന്നൊരു ആലോചനയിലാണ് ഇപ്പൊ. അതൊക്കെ മാക്സിമം നമുക്ക് പോവാം. സെപ്പറേറ്റ് എക്സാം ആണോ മാം? ഇംഗ്ലീഷ് സെപ്പറേറ്റ് എക്സാം ആണ് എന്ന് തോന്നുന്നു. മൊഡ്യൂൾ 2 അല്ലേ വരാ? എന്തോ മൊഡ്യൂൾ 2 ആയിട്ടല്ലേ വരാ? എനിക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയില്ല കേട്ടോ. മാം അതൊന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു തരുമോ മാം? ഇംഗ്ലീഷ് എത്ര മാർക്കിനാ വരണ, ഏതൊക്കെ ചാപ്റ്റേഴ്സിന് എത്ര മാർക്ക്, അങ്ങനെ ഒരു സിലബസ് പോലെ? ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ് വരുമ്പോൾ എല്ലാം ഡീറ്റെയിലായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം. നമുക്ക് ഉറപ്പില്ലാതെ പറഞ്ഞിട്ട് അറിയില്ല, കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൺഫേം ചെയ്ത് പറയാം കേട്ടോ. പിന്നെ ഒരു ടൈം ട്വിസ്റ്റർ ആണ്, ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ടൈം ട്വിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ്. ഇതൊക്കെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. എന്തായാലും നമുക്ക് പയ്യെ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തീർക്കാം. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പൊ നാളെ പാസീവ് വോയിസിന്റെ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും. ഓക്കെ, അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം. മൈൻഡ് ചെയ്താലോ? ഉദ്ദേശിച്ചൊന്നും പറയാനില്ലല്ലോ അല്ലെ? മൈൻഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ അല്ലേ? നിങ്ങൾ ക്ലിയർ അല്ലേ? എക്സാമിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും അറിയാം മാം? ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ എപ്പോഴും എക്സാം ഉണ്ടാവും, എത്ര മാർക്കിനാണ്, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തരും മാം. ടെൻഷൻ എക്സാം എടുക്കാറായിരുന്നു. ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറയാം, എക്സാമിന്റെ കാര്യം ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ എന്തായാലും പറയാം. ഓക്കെ, പിന്നെ ഒരു കാര്യം, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അസൈൻമെന്റ് എന്തെങ്കിലും തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ ഗ്രൂപ്പില്? ഒരു ആഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തന്നിരുന്നോ? ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഇപ്പോ അത് നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓണസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞ് ഒരു വീഡിയോ സെൻഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? വേറെ ഒന്നുമില്ലല്ലോ ഇനി ഇതിൽ ചോദിക്കാനുണ്ടോ? ഇതേപോലെ സമയം കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല കേട്ടോ, അതുകൊണ്ട്
ഇല്ല. ആഡിന്റെ മലയാളത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. ടെൻസിന്റെ ഒരു ഇതിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ആക്ടിവിറ്റി, അതിന്റെ മലയാളത്തിലുള്ളത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. മലയാളത്തിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ഞങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. അതുപോലെ V1 V2 V3 ഫോമുകൾ ജസ്റ്റ് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഒരുപാട് പണിയൊക്കെ എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ആൻസർ ഞാൻ നാളെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. മോക്ക് ടെസ്റ്റും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. V1 V2 V3 കുറച്ച് ലേറ്റ് ആവും. ഓക്കെ, എന്നാലും ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും. യെസ്, അപ്പൊ അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ മൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. എന്താ ചോദിച്ചല്ലോ അബ്ബാസ്, എനിക്ക് പേരറിയില്ല കേട്ടോ. അറിയോ ആഡിനെ കുറിച്ച് മിസ്സിന് വല്ല ധാരണയുണ്ടോ? അത് എങ്ങനെ എന്താന്നൊന്നും പറയാണ്ട് അസൈൻമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇട്ടേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ ഫോൺ എടുക്കുക, വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് മോണ്ടിസോറി കോഴ്സ് ഇവിടെ സ്മാർട്ട് 3 ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, നിങ്ങൾ ഹാപ്പി ആണോ, നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഞങ്ങൾക്ക് തരാനുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് എന്താണ് എന്നുള്ളതൊന്ന് പറയാം. ടീച്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാം, കോഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാം, ഞങ്ങളുടെ അക്കാഡമിയെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാം. നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്താണോ പറയാനുള്ളത് അതൊന്നും പറയാം. അത് വായിക്കുമ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ മനസ്സിലാകാന്ന് അറിയാം, ഒരു കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റർ എന്താ ഞങ്ങളോട് ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഒരു പരസ്യം പോലെ, അതാ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഇങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായിരുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് മെയിൻ ആയിട്ടും നിങ്ങൾ തരുന്ന ഫീഡ്ബാക്ക് ഞങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യും, ഇല്ലാന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുന്നില്ല. അത് പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ്, ഒരു ആഡ് പോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ വേണം. 30 മാർക്സ് ഉണ്ടോ ആ ഇതിന്? 30 മാർക്സ് ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത്. 30 മാർക്ക് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ. 30 മാർക്ക് ഉണ്ടോ ആ അസൈൻമെന്റിന്? മാർക്ക് ഉണ്ടോ? മുകളിൽ കണ്ടോ? അല്ല, അതിനകത്ത് കണ്ട പോലെ തോന്നി. ഉണ്ട് മിസ്സേ, മാർക്ക് ഉണ്ട്. 30 മാർക്കിന്റെ അസൈൻമെന്റ് ആയിട്ടാ ജയദേവ് സാർ ഇട്ടേക്കുന്നത്. അസൈൻമെന്റ് ആയിട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. സാർ അത് പേപ്പർ വർക്ക് ആയോ വീഡിയോ ആയോ ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ചെയ്യാം. ആണോ? മാർക്ക് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ, ഇപ്പൊ ഞാനല്ല വേറെ ആരോട് നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ടീച്ചർ അവരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞുവിടാം. നെക്സ്റ്റ് ഇനി ആരാ? നാളെ ആരാണ്? അപർണ മിസ് ആണോ? നാളെ ക്ലാസ് നാളെ ക്ലാസ് ഉണ്ട്, നാളെ ലീവ് ആവും. ഓ, നാളെ ലീവ്. ഞാൻ പറയാം. അപ്പൊ ആഡ് എങ്ങനെയാണ് വീഡിയോ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായല്ലോ. മാർക്ക് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ. വീഡിയോ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ? അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കി വീഡിയോ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇടാണോ വേണ്ടത്? ഇടാണോ? ഓ, അതൊക്കെ എനിക്ക് അറിയില്ലല്ലോ. മിസ്സേ, അത് മറ്റന്നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഒന്ന് ക്ലാരിറ്റി ചെയ്ത് പറഞ്ഞു തരുമോ മിസ്സേ? ഞാൻ പറയാം, ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറയാം. ഞാനല്ലെങ്കിൽ ഏതാണോ ടീച്ചർ പറയുന്നതായിരിക്കും. അടുത്തത് ജിഷ മിസ്സിന് ക്ലാസ്സാ വരുന്നത്. ജിഷ മിസ് ആണോ? വ്യാഴാഴ്ച ജിഷ മിസ് ആണ്. അപ്പൊ ജിഷ മിസ്സിനോട് ഞാൻ പറയാം. ജിഷ മിസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരും. ഓക്കെ, അപ്പൊ താങ്ക് യു ഓൾ. സീ യു ഓൺ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. ഓക്കെ, ബൈ. താങ്ക് യു മാം.